안녕하세요. 아시아 최초 오프라인 크립토 아트 페스티벌 크립토 아트 서울에 오신 여러분 환영합니다. 저는 진행을 맡은 아트앤테크 칼럼니스트 김민지 MC입니다. 반갑습니다. Ladies and gentlemen, welcome to the Crypto Art Show 2023, the first offline crypto art festival in Asia. My name is Minji Kim. I'm an art and tech columnist. I'm very honored to be your MC for the event. 크립토 아트 서울은 블록체인 기술과 예술이 만나 새로운 패러다임을 형성하며 국경을 초월해 동시대 예술로서 부상하고 있는 크립토 아트를 집중 조명합니다. Crypto Art Seoul aimed to explore and bring into focus crypto art as a contemporary cross-border art movement, where the realm of blockchain technology and art converge to create a new paradigm. 올해 크립토 아트 서울의 주제를 기억하고 계신가요? 이 앞에도 나와 있는데요. 좀 생소한 용어이실 수도 있을 것 같습니다. 올해 크립토 아트 서울의 테마는 바로 하드 포킹 휴머니티입니다. Crypto Art Seoul this year had launched its inaugural event under the theme of hard forking humanity. 하드 포크라는 용어는 이 웹3에 관심 있는 분들에게는 친숙한 용어일 테지만 생소한 분들도 있으실 거라고 생각이 들어요. 하드 포크 한다는 뜻은 블록체인 기술 용어입니다. 블록체인의 문제 해결 방식 중 하나이고요. 오류를 수정하고 이전보다는 더 나은 프로토콜, 약속, 규약, 법칙으로 업데이트 한다라는 걸 의미합니다. A hard fork as a relative blockchain technology is a radical change to a network protocol issue by correcting errors and updating to a new protocol different from its original. 하드 포킹 휴머니티란 주제는 인류를 하드 포크한다는 뜻인데요. 크립토 아트가 과연 자본의 논리로 흘러가는 상품에 그치고 말 것인지 새로운 예술 매체로 부상할 것인지 우리는 모색해 보려고 합니다. 하드 포킹 휴머니티는 인류 진화의 갈림길을 의미합니다. Hard forking humanity represents a crossroads in human evolution. 크립토 아트 서울은 예술의 경계를 새롭게 상상하는 다양한 연사들과 작품들과 만나면서 과연 미래의 예술은 어떻게 될 것인지, 그리고 무엇보다 우리의 집단 지성을 통해 크립토 아트의 미래는 어떤 식으로 펼쳐질 것인지 단정 내리지 않고 모색해보고자 합니다. 크립토 아트 서울은 앞으로 다양한 연사분들의 크립토 아트에 대한 견해와 주관과 그 작품을 해나가는 철학들을 다채로운 대담을 통해서 진행하고자 합니다. Hard forking humanity represents a crossroads in human evolution. We aim to explore the future of crypto art through our collective intelligence by encountering various artwork and speakers that reimagine the current boundaries of art. 크립토 아트 2023을 시작하기 전에 먼저 프로그램을 간략히 소개해드리고자 합니다. 오늘과 내일 이틀 양일에 걸쳐서 오전 전시 그리고 오후 컨퍼런스, 저녁 파티가 이어질 예정이고요. 그리고 신청하신 분들을 대상으로 하여서 서울의 크립토 및 디지털 아트 현장을 직접 만날 수 있는 서울 아트 투어 프로그램이 준비되어 있습니다. Let me briefly introduce the program for the Crypto Art Seoul. Over the next 2 days, we have a morning art exhibition, afternoon conference, and evening parties planned. On the last day, the 7th, we have a Seoul Art Tour program scheduled. For those who have signed up, where you can get a close and personal with the crypto and digital art, Seoul in Seoul. 자, 이제 본격적인 시작을 하기에 앞서서 3가지 공지사항을 알려드리고자 합니다. 빠르게 전달드리도록 하겠습니다. I have 3 announcements to make. 본 컨퍼런스는 한영 동시 통역을 진행합니다. 등록 전에 가시면
수신기를 직접 받으실 수가 있고요. 한국어 채널은 1번, 영어 채널은 2번이니 원하시는 채널로 설정해서 들으실 수 있습니다. We are providing simultaneous interpretation service for the conference currently taking place. For those who require interpretation service, you can become a receiver at the registration zone. Please take note that the Korean channel is designated for channel 1, while the English is channel 2. Feel free to set your receiver to your preferred channel for the interpretation. 두 번째 사항은 본 컨퍼런스는 연사분들의 지식 재산권과 초상권을 보호하기 위해서 개인적인 녹화와 촬영을 제한하고 있습니다. 참가자분들의 양해와 협조를 부탁드리도록 하겠습니다. Please be aware that our conference has limitation on personal recording or film session, taking photos to protect the intellectual property portrait right of our speakers. We kindly request the understanding and cooperation of all attendees in this regard. 마지막 공지를 드리고자 하는데요. 현재 등록존에 가시면 이벤트가 진행되어 있습니다. 리뷰 이벤트가 있고요. 엘팩토리에서 주관하는 이벤트가 있는데요. 많은 선물이 준비되어 있다고 하니 다양한 분들의 다양한 직접적인 적극적인 참여를 부탁드리도록 하겠습니다. Also, we are currently running a review event and Air Factory event in the registration zone. You have prepared various gifts, so we kindly ask for your active participation. 공지는 여기까지고요. 이제 본격적인 크립토 아트 서울의 그 문을 열어보고자 합니다. 첫 번째 세션의 테마는 제2화 예술이 세상에 있도록 만든다입니다. Now we officially open the conference. The theme of first session is Awareness, Make Art exist in the world. 이번 세션에서는 끊임없이 변화하고 있는 예술의 개념과 범주가 무엇인지 알아볼 것이고요. 그러한 맥락에서 이런 새로운 예술을 만들어가고 예술의 범주를 확장하는 분들의 이야기를 직접 들어보고자 합니다. In this session, we would like to discuss the ever-changing scope of art and those responsible for bringing forth such expansion. 자, 그러면 첫 번째 크립토 아트 서울 2023의 기조 연설자를 모셔보도록 하겠습니다. 굉장히 귀한 분이 이 자리에 함께해 주셨고요. 우리에게 과연 미래의 예술은 어떤 식으로 펼쳐질 것인지를 예술의 역사 속에서 밝히 알려주시는 분을 모셨습니다. 이 예술의 변화와 확장에 대해 이야기해줄 기조연사 안진국 비평가님을 모시도록 하겠습니다. 모두 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. I'd like to invite our keynote speaker, Mr. Lev An, a prominent art critic. Please give him a warm round of applause. 예, 안녕하세요. 미술 비평가로 활동하고 있고 특히 아트앤테크를 연구하고 있는 안진국입니다. 이번 크립토 아트 서울 2023 색전 온 기조 강연자로 발표할 수 있어서 무한한 영광으로 생각하고 있습니다. 초청해 주신 크립토 아트 서울 2023 운영사무국에 감사드리고요. 이 자리에 함께 할 수 있어서 기쁩니다. 새로운 감각의 시대 물질과 비물질의 직조라는 제목의 발표에 앞서요. 먼저 제가 말하고 싶은 것이 있습니다. 제가 이번 컨퍼런스를 중요하다고 생각하는 것이 바로 이것 때문인데요. 크립토 아트라는 용어 때문입니다. 주변에서 NFT 아트 이런 말을 많이 하고 있습니다. 그랬을 때마다 저는 이상한 생각이 들었었어요. NFT, Non-Fungible Token이라는 이야기고 그걸 한국어로 바꾸면 대체 불가 토큰일 텐데 그러면 NFT 아트라고 하면 NFT, 대체 불가 토큰 미술이라는 뜻이 되게 됩니다. 일반적으로 토큰은 화폐를 대신하는 유가증권의 일종입니다.
뭐 우리 좀 나이가 드신 분은 아시겠지만 예전에 버스 표를 토큰이라고 했었죠. 그런 식으로 토큰은 금전거래라든가 금융, 시장과 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 NFT 아트라는 명칭은 금융화된 미술이라는 의미를 가질 수 있는 것이죠. 근데 NFT 아트 이전에 크립토 아트라는 용어가 먼저 있었습니다. 그렇고 그 크립토 아트는 새로운 미술 장르라든가 예술 운동을 지칭하는 의도가 내재되어 있었었죠. NFT 아트는 암호화의 무게중심을 두기보다는 금융화의 무게중심을 두고 있습니다. 따라서 미학과 예술의 운동의 차원에서는 금융화가 아니라 암호화에 초점을 맞춰야 되기 때문에 NFT 아트가 아니라 크립토 아트가 맞다고 생각합니다. 외국에서는 크립토 아트랑 NFT 아트를 50대 50 정도로 사용하고 있습니다. 하지만 국내에서는 NFT 아트만 많이 사용하고 있죠. 따라서 미학과 미술 운동의 차원에서 크립토 아트라는 용어로 열리는 이번 컨퍼런스가 대단히 중요하다고 생각하고 있습니다. 이번 발표는 크게 4가지 주제를 가지고 진행하려고 합니다. 첫 번째는 예술과 기술, 두 번째는 디지털 인터넷 시대의 미술, 세 번째는 새로운 기술 시대의 변화된 미술, 그리고 네 번째는 게임 체인저 애플 비전 프로죠. 프로라는 그런 4가지의 주제를 가지고 이야기해 보려고 합니다. 먼저 예술과 기술에 관해서 이야기를 해보겠습니다. 예술과 기술은 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 보시면 고대 히랍 시대에는 예술과 기술을 동일한 언어로 사용했죠. 뭐 다들 아시겠지만 테크네라는 용어를 사용했었습니다. 이 용어는 오늘날의 예술과는 좀 다른 용어이긴 합니다. 그냥 기술적인 예술, 기예 정도의 느낌이었죠. 오늘날의 예술의 개념은 르네상스 시대에 생기게 됩니다. 그럼에도 불구하고 이 예술과 기술은 아주 밀접한 관련을 갖게 됐는데요. 오늘 예술은 기술과 기술 매체에 따라서 그 형상들이 많이 바뀌고 그 모양들이 바뀌어 나갔습니다. 보시면 알겠지만 기원전부터 들어가 보죠. 기원전에 프레스코화 벽화죠. 프레스코화가 있었습니다. 그거는 벽에 붙어 있는 예술이었죠. 그런데 그 예술을 밖으로 띄어낸 게 템페라입니다. 템페라를 사용하면서부터 패널로 미술이 옮겨올 수가 있었죠. 미술이 옮겨온 이후에 유화가 15세기에 발명되면서부터 템페라가 수정할 수 없는 어떤 기술이었는데, 그건 어떤 표현법이었는데, 그거를 수정이 가능한 표현법으로 만들었게 되는 것이죠. 유화의 탄생으로 미술은 좀 더 섬세한 표현이 가능해졌습니다. 그리고 캔버스의 사용도 주목해 볼 필요가 있습니다. 캔버스는 15세기 베니스죠. 베니스에서 나왔는데, 베니스는 해상 무역 도시입니다. 상업적으로 상당히 발전했었죠. 베네치아는 습기가 많아서 프레스코 벽화를 그릴 수가 없는 상황이었습니다. 이에 따라서 캔버스에 그림을 그리는데, 캔버스는 아시다시피 틀을 벗어나면 천이 됩니다. 천을 둘둘 말아서 종이와 같이 이동할 수 있는 상태가 되는 것이죠. 그럼으로써 이동을 훨씬 더 자유롭게 할 수 있는 그런 미술이 됐고, 그것은 다른 말로 하면 상업적으로 많이 거래될 수 있는 미술이 됐다는 뜻입니다. 베네치아는 해상 무역 도시로서 아주 활발한 무역이 있었는데, 그 때문에 더욱더 캔버스를 선호하지 않았나라는 추측도 해볼 수 있습니다. 그리고 16세기 초반에 천재예술가라는 용어가 등장하게 됩니다. 우리가 알고 있기로는 천재예술가가 예전부터 있었다고 생각할 수도 있지만, 르네상스 시대에 처음으로 생긴 용어입니다. 그때 미켈란젤로라든가 레오나르도 다빈치라든가 그런 천재 화가들이 나오게 됐죠. 그 이전에는 길드라는 용어를 통해서 그냥 미술가 그룹이었습니다. 그런데 16세기 르네상스 시대부터 천재예술가가 나왔죠. 천재예술가가 나오면서부터 제작보다는 창조에 중점을 두게 됩니다. 기술 매체는 이제는 창조성을 위한 단순한 도구로 전락하게 됩니다. 하지만 투비용 물감, 19세기 산업혁명에 투비용 물감이 나오면서부터 미술은 획기적으로 변하게 됩니다. 그 이전에는 작업실에서만 그림을 썼는데, 그 이후에 야외에 나가서 그림을 그리게 됐고, 그렇게 함으로써 인상주의가 나오게 됩니다.
모네의 인상, 해돋이라는 작품이 나올 수 있었던 거는 튜브형 물감이 있었기 때문에 가능했던 것입니다. 그렇게 기술이 발전하면서 예술도 따라서 발전하게 되고 변화하게 되는 것이죠. 가장 예술을 변화시킨 것은 사진입니다. 사진술의 발명에 의해서 예술은 완전히 변화되게 됩니다. 1839년 루이 다케르가 최초의 사진을 선보이면서부터 이제 예술은 죽었다, 예술은 종말했다라는 말이 나올 정도였습니다. 베냐민은 미술의 아우라가 붕괴됐다고 말을 했고요. 또 사진술이 나오면서부터 인간 지각이 확장되는 면모를 보게 됩니다. 그리고 예술가의 생존이 어려워졌죠. 그 이전까지는 초상화를 그리거나 풍경을 그리면서 예술가들이 먹고 살았는데 이제 그걸 사진이 대체하게 되면서 예술가는 그런 그림을 그릴 수 없게 됩니다. 그러면서 나오게 된 게 사실은 뭐 인상주의라든가 입체주의라든가 야수주의라든가 이런 지금까지 보지 못했던 그런 풍의 미술이 나오게 되는 것이죠. 이걸 한번 보시면 놀라운 걸 볼 수 있습니다. 이 옆에 있는 작업이 에드워드 마이브리지의 달리는 말의 동작에 관한 연구라는 사진 연작입니다. 사진을 계속 말이 달리는 걸 보면서 찍었던 것이죠. 이 옆에 있는 작업은 제리코의 앱손 경마장이라는 작업입니다. 이 작업은 1821년에 나왔는데 보시면 말의 모양이 좀 다릅니다. 제리코의 작업은 말이 슈퍼맨처럼 네 발이 쫙 뻗어 있습니다. 하지만 사진에서 촬영된 말의 다리는 하나도 그렇게 되어 있지 않습니다. 이게 인간 지각의 확장이라는 것이죠. 사진이 나오면서부터 우리는 이렇게 못 보던 것을 보게 되는 상황이 되는 것입니다. 이러한 사진기의 발명은 영화로도 이어졌고요. 이와 같은 미래주의 작업으로도 이어지게 됩니다. 자코모 발라의 끈에 묶인 개의 역동석이라는 작업인데요. 보시다시피 연속적으로 나오는 형태의 작업을 선보입니다. 이 옆에 있는 거는 말생 뒷상에 계단을 내려오는 누드이라는 작업인데 이 작업도 마찬가지로 연속된 모습들을 보여주는 작업이라고 볼 수 있습니다. 이렇게 사진술이 등장하면서부터 많은 것들이 변화되게 됐죠. 사진술의 등장은 19세기에 산업혁명과 연관되어 있고 그 산업혁명에 연관되면서부터 튜브 물감과 사진술은 그 위에 인상주의라든가 상징주의, 야수주의로 영향을 미치면서 나오게 됩니다. 또 상용 사진술 같은 경우는 입체주의, 앞면과 옆면과 뒷면을 함께 볼 수 있는 입체주의에 영향을 미치게 됐죠. 왜냐하면 사진은 일점 시점이기 때문에 한 시점이기 때문에 한 곳밖에 볼 수 없지만 입체주의는 여러 곳을 볼 수 있는 것을 한 화면에 담았다는 것에서 의미가 있습니다. 그리고 아주 구상적인 작업을 벗어나서 추상적인 작업, 추상 표현주의적인 작업으로 넘어가게 되면서 추상회화라든가 신조형주의라든가 절대주의 작업이 나오게 됐고 이런 것들이 예술을 위한 예술이라는 명목하에서 모더니즘을 이끌어가게 됩니다. 그 옆에는 또 이제 산업화에 따라서 산업주의라든가 대량 생산 그리고 공장제, 도시 형성, 철도, 수송, 속도에 의해서 미래주의라든가 아방가르드, 구축주의 그리고 바우하우스가 나오겠죠. 사진술은 팝아트 여러분 잘 아시죠? 팝아트에 영향을 미쳤고 그 다음에 몽타주의에 영향을 미쳤고 꼴라주의에 영향을 미쳤습니다. 이렇게 사진술의 발전과 산업화는 많은 미술에 영향을 미치게 됐죠. 이제 두 번째 이야기를 한번 해보려고 합니다. 두 번째는 디지털 인터넷 시대의 미술입니다. 지금 현재의 미술이라고 볼 수도 있죠. 여기에 중요한 키워드는 제가 생각하기에는 대안적 기술이 새로운 예술을 대안적 기술이 새로운 예술을 불러옵니다. 그런데 이런 대안적 예술이 과연 대안적 기술이 대안적 예술을 만들어내는가? 이거에 대한 고민이 필요한 것이죠. 사진술 이후로 가장 미술 형식에 영향을 준 것은 디지털과 인터넷입니다. 여러분들 다 아시겠죠? 디지털과 인터넷이 가장 큰 영향을 미쳤는데 그 중에서도 이제 인터넷이 많은 것을 바꿔놓습니다. 1990년대 중반에 인터넷이 상용화되면서 쌍방향으로 소통하게 되고 역동적인 어떤 디지털 아트가 펼쳐지게 됩니다. 그 첫 움직임이 바로 넷아트인데요. 넷아트는
탈냉전 시대에 민주주의가 막 정착한 동유럽 국가에서 인터넷을 새로운 매체로 생각하면서 만들어낸 어떤 미술의 형태입니다. 네다트 같은 경우는 특히 제도 비판 미술과 연관되는데요. 제도 비판 미술이라고 하면 어떤 거냐면 미술 기관, 한마디로 말하면 미술관이라든가 갤러리 안에서 작동되는 미술에 대해서 비판하는 방식입니다. 더 크게 보면 자본주의적인 상황 안에서 발생되는 미술을 비판하는 것입니다. 이게 제도 비판 미술 같은 경우는 미술관에서 보여지기 때문에 네다트 같은 경우, 네다트를 비교해 보면 네다트는 인터넷상에서 작품을 볼 수 있고 언제나 접속만 하면 작업을 볼 수 있다는 측면에서 미술 기관이라는 그 제도를 벗어난 형태의 작업이라고 할 수 있는 것이죠. 그래서 이 네다트가 그 제도 비판 미술과 연결되면서 새로운 형태의 미술이 나오게 됐고, 그 네다트와 어떤 인터넷이 같은 특성을 지니면서 포스트 인터넷 아트라는 미술이 나오게 됩니다. 그리고 포스트 인터넷 아트는 그 부분적인 특징에서 크립토 아트와 연관을 갖고 있습니다. 제도 비판 미술과 제도 미술, 그리고 자본주의와 반자본주의에 대해서 조금 더 이야기해 볼 예정인데요. 전통적인 예술 같은 경우는 뭐 자본주의 예술이라고 보기는 힘들 수도 있겠지만 아무튼 자본 안에서 움직였던 예술이라고 볼 수 있습니다. 그걸 약간 벗어나려고 했던 부분이 디지털 아트라고 할 수 있는 디지털화된 예술이었고요. 그걸 완전히 벗어났던 게 어떻게 보면 네다트라고 볼 수 있습니다. 네다트 같은 경우는 인터넷 미디어 행동주의를 실천할 수 있는 혁명적인 도구로 활용되었고요. 전술적인 미디어로서 생각됐습니다. 그래서 핵티비즘의 면모를 보이고 있었죠. 아주 반자본주의적인 형태였고 제도 비판적인 형태였습니다. 그런 형태가 갑자기 포스트 인터넷 아트로 넘어오면서부터 약간 자본화된 시스템으로 넘어가는 면모를 볼 수 있습니다. 그리고 안타깝게도 크립토 아트, 뭐 소위 NFT 아트라는 거는 자본화된 쪽으로 너무 많이 기울어 있는 모습을 볼 수 있습니다. 우리가 이번 컨퍼런스를 통해서 이런 것들을 자각하고 크립토 아트를 자본화된 미술에서 약간 더 오른쪽으로, 좌쪽으로 옮겨야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 포스트 인터넷 아트도 제도 비판적인 면모를 가지고 있었던 건 사실입니다. 이 작품이 대표적인 포스트 인터넷 아트의 면모인데요. 아티 비르칸트의 작품입니다. 포스트 인터넷 아트라는 용어가 생소하실 텐데 포스트 인터넷 아트를 쉽게 말하면 온라인과 오프라인의 경계를 허문 작업이라고 볼 수 있습니다. 이 작업을 보시다시피 온라인상, 인터넷 세상에 떠도는 어떤 이미지들을 오프라인 형태, 우리가 살고 있는 현실에서 구현하는 작업이라고 볼 수 있습니다. 한마디로 말하면 인터넷 아래에 있는 디지털, 비물질적인 형태들을 물질화시켜서 현상 앞에, 우리 공간 앞에 놓게 되는 작업인 것이죠. 이렇게 함으로써 온라인과 오프라인의 경계를 허물고 있습니다. 또 대표적인 작품이 올리버 라릭의 작업입니다. 올리버 라릭은 3D 스캐닝과 그렇게 스캐닝한 작업을 3D 프린트를 통해서 만들어내는 작업을 하고 있습니다. 특히 고대의 석상들을 가지고 작업을 많이 하는데요. 보시면 알겠지만 실물이 있던 거를 3D 스캐닝을 통해서 디지털화 만들고 그러면 이제 가상이 되겠죠. 약간 디지털화 되니까 가상을 다시 이게 계속 복제하면서 3D 프린팅을 만들어내는 방식들. 한마디로 말하면 물질을 비물질로 바꿨다. 다시 비물질을 물질화시키는 방식들을 통해서 원본과 복사본 그리고 가상과 실체 그런 것들에 대해서 질문을 던지는 것입니다. 진본과 모재에 대한 생각들이죠. 그러면서 창조성은 과연 무엇인가, 원본성은 무엇인가에 대한 질문을 던지게 되는 것입니다. 포스트 인터넷 아트라는 용어를 가장 먼저 정의한 사람이 바로 아까 처음에 소개했던 아티 비르칸트인데요. 아티 비르칸트는 포스트 인터넷의 이미지 오브젝트라는 글을 통해서 포스트 인터넷 아트에 대해서 다음과 같이 이야기를 합니다. 제가 읽어보겠습니다. 포스트 인터넷 환경에서
예술 작품은 갤러리나 미술관에서 접할 수 있는 작품뿐만 아니라 인터넷과 인쇄 출판물을 통해 유포되는 이미지나 표현, 그리고 대상 및 그 표현의 해적판, 다른 저자에 의해 편집되고 재명된 이 모든 것의 변형에 동등하게 존재한다고 본다. 좀 말이 어렵죠. 쉽게 좀 풀어서 제가 말씀드리도록 하겠습니다. 물질적으로 존재하는 고전적인 작품, 미술 작품뿐만 아니라 이거를 디지털로 촬영하거나 3D 스캐닝한 2차 제언물, 그리고 2차 제언물을 가져다가 다시 내려받아서 다운로딩 받아서 수정하고 변형한 3차 파생물까지 모두 동등하게 봐야 된다라는 입장인 것입니다. 이게 어떤 서열을 두고 보는 게 아니라 동등하게 본다는 입장에서 이 포스트 인터넷 아트는 실물과 어떤 비실물, 파생품, 파생물, 재현물 이런 것들이 관계없이 통용될 수 있다는 것들을 의미한다고 볼 수 있습니다. 그런데 이러한 포스트 인터넷 아트가 미술 제도, 한마디로 미술관이라든가 갤러리에 들어간 것에 꺼리낌이 없고 그다음에 물리적 오브제가 되는 것을 주저하지 않는다고 말하는 이들도 있습니다. 그들은 이렇게 비판적인 시각을 보이고 있는데요. 이들이 비판적인 시각을 보이고 있는 이유가 이 포스트 인터넷 아트가 미술 시장에서 거래되는 것, 즉 미술 제도에 포섭되는 것을 간절히 바라고 있는 미술일 뿐이다라고 말하고 있기 때문이죠. 가장 강하게 비판하고 있는 사람은 미술 사학자이자 비평가인 클레어 비숍입니다. 첫 번째 나오는 게 비숍의 말인데요. 제가 한국어로 말씀드리면 현재의 시각 예술이 추구하고 있는 외적으로는 아날로그이면서 구조적으로는 디지털인 하이브리드 솔루션은 항상 시장이 선호하는 이전 미술의 방향으로 치우쳐 있다. 한마디로 말하면 시장성을 두고 하고 있다는 의미이고요. 두 번째, 아트 미디어 제니퍼 첸은 이렇게 말합니다. 네다트와 현대 미술관의 사생아가 포스트 인터넷 아트라고 이야기하면서 왜 그들은 40년이나 지난 예술처럼 보이는, 그리고 아주 낡은 예술처럼 보이는 것에 부응하고 있는가? 왜 지금 나와 상관 있는 온라인적인 것이 부응하는 예술을 만들지 않는가라고 비판하고 있습니다. 한마디로 말하면 이 포스트 인터넷 아트가 실질적으로 미술관에서 전시되고 있거든요. 그게 공간이 아니라 미술관, 제도 안에서 전시되고 있고, 그런 물질적인 걸 가지고 있음을 말미암아서 판매가 쉽게 된다는 것이죠. 우리가 네다트라고 했을 때 네다트는 온라인상에서 감상하는 작업이었는데 포스트 인터넷 아트 같은 경우는 이런 식으로 물질화되면서 거래 가능한 작업으로 변모됐다고 볼 수 있는 것입니다. 이 아트인 아메리카 편집자인 브라이언 트로이커의 말은 좀 충격적인데요. 이분은 이렇게 말합니다. 신표현주의나 기하학적인 개념주의와 달리 포스트 인터넷은 작품에 대한 공식적인 설명 같은 것을 피하고 모호한 현대 상황과 디지털 기술의 맥락에서 만들어진 예술의 아이디어만, 오직 아이디어만 암시한다. 포스트 인터넷 아티스트는 그 인터넷이 자신의 작품을 홍보하는 도구라는 명확한 개념을 가지고 있는 것 같다. 한마디로 말해서 포스트 인터넷 아트의 작가들은 자신의 작품 홍보하고 이런 거에 혈안이 돼 있다. 어떤 분명한 의미가 없다라고 이야기하는 것이죠. 그럼에도 불구하고 포스트 인터넷 아트는 온 오프라인의 경계를 녹였다는 의미에서, 허물었다는 의미에서 새로운 형태의 미술이라고 할 수 있습니다. 상당히 긍정적이고 대안적인 미술이라고 할 수 있죠. 그러면 이제 우리가 주요하게 생각하고 있는 크립토 아트, 그러니까 NFT라고 할 수 있는 그거에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 크립토 아트의 탄생은 사실은 2008년 9월 15일 리먼 브라더스 파산에 의해서 세계 금융위기가 닥칠 때부터 시작됩니다. 뭐 많이들 아실 텐데요. 크립토 아트는 암호화폐와 관계가 깊고요. 암호화폐는 블록체인과 관계가 깊습니다. 그리고 블록체인 기술은 세계 금융위기에서 발생했고요. 이 2008년 9월 15일 날 리먼 브라더스 사태가 일어나고 세계 금융위기에 들어가면서부터 이제 각국 정부는 구제 금융을 마구마구 쏟아냅니다. 그러면 양적 완화를 시켰죠. 양적 완화의 뜻은 돈이 많이 풀린다는 의미입니다. 그랬을 때
금융기관들이 이런 어떤 사건들을 몰고 왔는데도 불구하고 그들을 회생시키는 방식이죠. 하지만 돈이 많이 풀리면서 어떤 현상이 일어났죠? 개인이 가지고 있는 화폐의 가치는 떨어지게 됩니다. 이렇게 가치가 하락되는 그런 화폐, 법정화폐라고 하는 그런 화폐에 대안적인 모델이 필요하다라고 생각하면서 이런 거를 고민하다가 나온 게 2008년 10월 31일 사토시 나가모토라는 신원 미상의 인물이 써낸 비트코인 P2P 전자화폐 시스템이라는 9쪽짜리 논문이 공개되게 됩니다. 이게 블록체인과 비트코인을 촉발되게 된 계기가 되는데요. 여기에는 비트코인이라든가 블록체인의 기본적인 개념이 다 담겨져 있습니다. 그리고 2009년 1월 3일 날 비트코인을 첫 발행하게 되죠. 그리고 첫 블록체인에 사토시는 이런 말을 쓰게 됩니다. 어떤 말이냐면 더 타임스 2009년 1월 3일 은행권의 두 번째 구제 금융 초일길에 들어간 재무장관이라는 메시지를 넣게 됩니다. 이게 어떤 메시지냐면 영국의 더 타임즈가 그날 이런 헤드라인 기사를 보냈거든요. 정부가 은행을 구제하기 위해서 이런 돈을 들어가고 있다, 구제 금융이 들어가고 있다는 내용을 담고 있습니다. 이런 것들을 넣은 이유는 정부의 중앙 통제적 시스템에 대항하고자 하는 대안적 기술이 블록체인이고 비트코인이라는 것을 암시하기 위한 겁니다. 또한 2009년 2월 11일 날 P2P 커뮤니티에 다음과 같은 글도 쓰게 됩니다. 법정화폐의 역사에는 이 믿음을 저버린 사례가 가득 차 있다. 은행들은 신용거품의 출러금 속에서 함부로 대출을 해준다 라는 말을 하게 됩니다. 사토시가 이 기술을 발명했던 것은 분명한 목적이 있었던 겁니다. 그런 말미암아서 이 블록체인과 비트코인이라는 어떤 기술이 나오게 됐죠. 비트코인과 블록체인의 기술에 의해서 파생된 게 암호화폐와 NFT라고 할 수 있습니다. 암호화폐라고 하니까 우리가 그냥 암호화폐 하는데 그게 아니라 암호화폐의 정식 명칭은 펀저블 토큰입니다. FT죠. 그리고 NFT는 Non-Fungible Token이고요. 그래서 암호화폐랑 NFT는 사실은 같은 맥락에 있는 거라고 볼 수 있습니다. 암호화폐는 대안적 화폐가 필요했었고 NFT 기술이 그거 파생시키는 어떤 계기가 되게 됩니다. 그리고 그게 바로 크립토 아트라는 대안적인 기술 매체 예술이 나오게 된 상황이죠. 그런데 이렇게 나왔음에도 불구하고 우리의 문제는 이런 것들이 금융화 기술에 의해서 투기적인 형태로 변하고 있다는 것입니다. 이런 것들이 상당히 안타깝다고 볼 수 있는 것이죠. 더욱더 흥미로운 것은 온라인으로 존재해야 될 크립토 아트가 갑자기 물질적인 작업으로 변하고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 이게 포스트 인터넷 아트랑 비슷한 영역에 있는 거예요. 같이 공유하고 있는 것이라 볼 수 있습니다. 미술제도에 들어가기 위해서 어떻게 보면 이렇게 물질화되고 있는 것일 수도 있다는 것이죠. 이게 비프리 만든 작업입니다. 비플이 2021년 3월 달에 매일 5,000일이라는 아주 거대한 작업으로 미술계 센세이션을 일으켰습니다. 하지만 그 2021년 3월 이전에 2020년 말에 이런 물리적인 패키지 작업을 선보였습니다. 작품 제목이 비플 메일 패키지인데요. 여기 보면 고해상도 전자기기가 들어가 있고 그 다음에 여기 진인을 증명하는 증명서가 있고 자신의 머리카락 샘플이 들어가 있습니다. 그리고 청소할 수 있는 천이 담겨 있는 형태인 것이죠. 이런 식으로 물리적인 작업으로 변모하고 있고 비플은 또 2021년 4월 달에 이와 비슷하게 봄과 여름 컬렉션을 만들어내기도 했었습니다. 이런 식으로 물리적인 작업이 되기도 하고요. 그 다음에 여기는 인피니티 오브제라는 사이트입니다. 이 사이트에서는 NFT 작품을 이런 식으로 전자기기 안에 넣어서 액자화시켜서 주게 됩니다. 어떤 형식이라면 이런 형태로 나오게 되고 이것들을 뒤집어 보게 되면 여기에 진위증명서가 있고 그다음에 인증번호가 있고 NFT 및 기타 정보에 갈 수 있는 QR코드가 담겨 있는 형태입니다. 여기 보시면 알겠지만 이런 형태로 물질화돼서 판매되거나 이렇게 거래가 되고 있는 것이죠. 그런가 하면 또 이렇게 작가가 직접 이렇게 물질화돼서 만드는 작업을 하기도 합니다. 이런 식으로 변화되는 모습들을 볼 수가 있죠. 세 번째로 말하고 싶은 거는 새로운 기술 시대의 변화된 미술입니다. 시간이 많지 않아서 좀 빨리 진행하도록 하겠습니다. 여기서 말하고자 하는 것은
새로운 기술 시대에 중요한 것은 소유가 아니라 권리라는 것입니다. 2021년과 2022년도에는 메타버스가 주요했고요. 메타버스를 작동할 때 잘 중요하게 생각했던 게 사실은 암호화폐라 NFT였습니다. 크립토였죠. 왜냐하면 우리가 그 메타버스 안에서 디지털 콘텐츠들을 거래를 해야 되고 그다음 그걸 증빙해야 될 가상자산을 증빙하고 거래해야 될 필요가 있었기 때문에 그때 메타버스가 활용했을 때는 어떻게 하면 가상화폐, 암호화폐를 이쪽에 접목시킬 수 있을 것인가, 어떻게 하면 크립토 아트를 여기에 접목시킬 수 있을 것인가에 대한 고민들이 많았습니다. 하지만 갑자기 2023년에 인공지능이라는 AI라는 것이 새로운 화두 떠오르면서 2022년까지 메타버스의 시대는 저물어가는 듯한 느낌이 느껴집니다. 인공지능이 대세가 된 거는 챗 GPT겠죠. 챗 GPT에 의해서 인공지능이 대세가 됐고 그 다음에 거기에 맞춰서 AI 이미지 생성기 달리2라던가 미드저니 그리고 스테이블 디퓨전 등이 나오고 이런 것들에 호기심이 많은 예술가들은 그거를 가지고 실험 대상으로 실험하면서 그 실험 결과가 즉각적으로 나타나고 있습니다. 이게 바로 2020년 9월 5일 미국 콜로리아 주립박물관 박람회 미술대회에서 미드존이라는 그 AI 이미지 형성기를 가지고 만들어낸 스페이스 오페라 극장입니다. 이게 디지털 부분에서 1위 상을 수상했죠. 이 작품 출품한 제이슨 앨런은 머릿속으로 상상하는 것들을 미드존을 통해서 여러 작품을 만들어냈고 그렇게 여러 작품 출력한 작업 중에서 3작품을 이 대회에 냈다고 합니다. 그 중에서 한 작품이 바로 이 스페이스 오페라 극장인 것이죠. 그리고 2023년 3월 초에는 네덜란드 헤이크에 있는 마우리츠 오이스 미술관에 진주 귀고리를 한 소녀가 가장 유명한 작품인데 그 작품이 대여하면서 그 빈 곳을 다른 작품으로 채우자라고 해서 여러 작품을 응모받았고 그 중에서 몇 작품들을 거기다 전시를 하게 됩니다. 그 전시된 작품 중에 하나가 바로 AI 이미지 형성기로 그린 빛나는 귀고리를 한 소녀라는 작품입니다. 울리안 판비컨이 제작한 작업이죠. 2023년 소니 월드 포토그래피 어워드 크리에이티브 부분에서는 AI가 생성한 사진 작업이 이렇게 수상하게 됩니다. 작품 제목은 위기억 전자기술자라는 작업인데요. 이 작가인 보리스 엘다크셴은 이런 말을 하게 됩니다. AI가 생성한 이미지가 대회에 참여할 수 있는지 확인하기 위해서 출품했다. 이렇게 말하고 이 작가는 이 수상을 거부하게 됩니다. 이런 식으로 아주 흥미롭고 재미있는 일들이 많이 일어나고 있죠. 이런 AI 이미지 생성기 시대가 됐을 때 우리는 무엇을 생각할 것인가? 우리가 프롬프트 엔지니어라는 어떤 사람이 있습니다. 프롬프트를 얼마나 잘 쓰냐에 따라서 얼마나 잘 쓰냐를 따지는 그걸 잘 쓰는 사람들을 프롬프트 엔지니어라고 하죠. 이제 미술 작업은 프롬프트 작성 방식과 그에 따라서 많은 결과물이 나올 텐데 그 결과물을 어떻게 선택할 것인가가 창작의 기술이 되지 않을까요? 프롬프트 작성과 셀렉션 기술이 어쩌면 미래의 우리의 미술 창작 기술이 될 수도 있다는 것입니다. 더불어서 이거와 반대되는 현상도 일어나고 있습니다. 물리적 작업을 더욱더 선호하는 현상도 일어나고 있으니까 단순히 디지털 쪽에서만 있는 것이 아니라 그 반대적인 물리적 작업도 우리가 같이 봐야 될 것이라고 생각합니다. 제가 이야기하고 싶은 것은 사실 여기 부분입니다. 메타버스는 4가지로 구분되는데요. 증강현실과 라이프 로깅, 거울세계, 그리고 가상세계라는 것으로 구분되어 있습니다. 보통 이렇게 나누기는 하거든요. 그중에서 라이프 로깅이라고 했을 때는 어떤 거냐면 우리 현실에 기반을 두고 있지만 사용자들이 사용하고 있는 활동들을 디지털로 기록하거나 데이터로 축적하는 것을 라이프 로깅이라고 합니다. 한마디로 말하면 스마트워치라든가 스마트폰 센서를 통해서 데이터를 흡수하는 것이죠. 이것뿐만 아니라 생각이라든가 신변 잡기들을 기록하는 것도 하나의 라이프 로깅인데 바로 소셜미디어, SNS가 어떻게 보면 메타버스의 하나의 일종이라는 것이죠. 소셜미디어 같은 경우는 우리가 너무나 잘 알다시피 허세와 허풍, 과장의 공간입니다. 최근까지 유행했던 플렉스를 보면 아십니다.
플렉스 같은 경우 우리가 구부리다라는 의미가 있고 신축성 있는 사물을 말하지만 그게 과실을 지칭하는 용어로 많이 활용되고 있죠. 이거의 시작은 사실은 몸짱이 남성이 이렇게 자기 근육을 과시하면서 이렇게 팔을 구부렸던 것들 때문에 그게 나오기 시작했고, 이런 과시 행위가 플렉싱이라고 하는데 이런 과시를 통해서 자기를 과시하다는 그 의미가 있었고요. 1990년대 이제 래퍼들이 부를 과시하다는 의미로 가사에 쓰면서 나오게 됐습니다. 이런 과시 문화와 소셜 미디어는 공유 그리고 과시라는 차원에서 자신을 드러내는 공간입니다. 제가 이런 말을 많이 합니다. 미술 작품도 샤넬 백처럼 들고 다닐 수 있거나 벤츠 차처럼 몰고 다닐 수 있다면 무척 잘 팔릴 거라는 말을 많이 했었습니다. 그런데 이 소셜미디어 공간이 나오면서부터 이런 공간이 만들어진 것이죠. NFT 같은 경우는 아시다시피 이게 작품을 블록체인화 시키는 게 아니라 증빙을 해주는 시스템입니다. 이 작품이 당신의 권리가 있다는 걸 블록체인에 증빙해주는 어떤 기술이죠. 이것은 소유물보다 소유권이 중요하다는, 소유물보다 소유권이 더 중요했다는 의미를 가지고 있습니다. NFT 긍정론자들은 이런 말을 합니다. 더 많이 다운받고 더 많이 공유될수록 더 좋다. 왜냐하면 그럴수록 더 유명해지고 그 가치가 높아지기 때문이다. 소유권을 내게 있으니 그 가치가 높아진다면 높아질수록 좋은 것이 아닌가라는 이야기를 하게 됩니다. 누브르 박물관의 사례를 보면 알 수 있죠. 누브르 박물관의 모나리자 같은 경우는 이게 우리가 가지고 있지 않지만 우리가 어떤 곳에 물질로 있지만 이게 많이 복사되고 사진 찍히고 잡지에 실리고 티가 만들어지고 이렇게 휴대폰 케이스가 되면서 훨씬 더 유명해지게 됐습니다. 근데 모나리자 누가 가지고 있죠? 누브르 박물관이 가지고 있는 것입니다. 한마디로 말해서 NFT도 비슷한 것이죠. NFT도 소셜 미디어에서 많이 퍼갈수록 더 가치가 높아지는 겁니다. 그걸 누가 가지고 있는가 중요한 게 아니라 그걸 가지고 있는 사람 나다라는 게 상당히 중요한 것이죠. 그래서 제가 소유보다 소유권으로 변화되고 있다라고 이야기하고 있습니다. 이런 미술 작품이 우리는 사회 문화적으로 상상력이라든가 새로운 가능성이 도전하는 거라고 볼 수 있지만 어떻게 보면 시장 경제적인 면에서는 사치품이라든가 투자 물품일 수도 있습니다. 따라서 이렇게 과시하는 거, 이렇게 보여주기 위한 가시 같은 것도 한마디로 하면 미술에서는 상당히 중요한 어떤 유통될 수 있는 케이스라는 것이죠. 제가 가장 주목하고 있는 것은 PFP NFT입니다. 프로필 픽처 NFT라고 소위 말하는 것인데요. 한마디로 프로필 사진입니다. 프로필 사진 중에서 가장 유명한 PFP NFT는 라바랩스의 크립토펑크라 유라랩스의 BAYC 주요한 원숭이들의 요트클럽이라는 작품입니다. 크립토펑크는 아주 초창기 가장 최초의 PFP NFT라고 볼 수 있고요. 그 다음에 BAYC는 실현 강자라고 볼 수 있습니다. 왜 제가 이야기를 하냐면 2003년 상반기 4분의 1분기 어떤 마켓의 보고서를 제가 보는데요. 보고서를 보면 여기 거래되고 있는 거의 대부분의 랭킹의 순위에 있는 것들이 다 PFP NFT입니다. 지금 현재 NFT계에서 거래되고 있는 거는 거의 대부분 PFP NFT예요. 그러면 왜 PFP NFT를 이렇게 거래하고 있는 것일까? 여기는 제가 23년 8월 23일 날 근래에 제가 한번 찍어본 거거든요. 거래 동향을. 그런데도 마찬가지로 보시면 알겠지만 위에 상단부터 다 PFP NFT, 프로필 픽처 NFT가 거래되고 있는 것을 알 수 있습니다. 이거는 소셜 미디어와 연관되어 있다고 저는 생각하고 있습니다. 소셜 미디어에서 자기가 프로필 사진을 올리고 그것들을 공유할 수 있으면서부터 많이 바뀌어진 모습이죠. 지금은 일론 머스크가 X라고 칭하고 있는 내 트위터 같은 경우는 트위터 분류에서 이렇게 프로필 사진을 NFT 이미지로 교체할 수 있게끔 만들었던 일이 있었습니다. 그게 2022년 1월 달이었고요. 그 다음 메타에서도 2022년 5월 달에 디지털 콜렉티브스라는 메뉴를 만들어서 그 NFT 콘텐츠 작업만 이렇게 보유할 수 있게끔 만들었습니다. 이게 무슨 의미냐면 거기에 정보 안에 그 이미지 정보 안에 모든 게 들어가 있다는 거죠. NFT에 관련된 내용들이 메타 데이터에 다 들어가 있다는 의미입니다. 이렇게 만들었었고 그 다음에 카카오에서도 이 NFT 프로필 사진을
해보려고 노력했던 부분들이 있었습니다. 그리고 이게 네이버의 자회사라고 할 수 있는 일본의 라인에서는 2023년 3월 달에 2022년 7월 달에 그 PFP NFT를 테스트까지 했었습니다. 하지만 뭐 아시다시피 지금 하고 있지 않죠. 그게 상당히 안타깝습니다. 2023년 3월 달에는 세계 최초로 PFP NFT 갤러리가 등장하기도 했습니다. 이렇게 과시문화, 플렉스 문화들이 소셜미디어와 NFT가 결합되는 방식으로 나타나게 됩니다. 문제는 NFT가 이제 많이 좌절되고 있다는 모습인 것이죠. 메타가 그렇게 디지털 콜렉티브를 하겠다고 했었는데 메타의 핀테크 책임자인 스테반 가브리에 같은 경우는 이렇게 말합니다. 회사 전체의 집중력을 높이기 위해서 우선순위를 정하는 것을 면밀히 검토하고 있다. 이제 디지털 수집품을 축소하여 제작자, 사람들 및 비즈니스에 지원하는 다른 방법을 집중하고 있다라고 말하면서 이 NFT 사업을 중단하게 됐습니다. 그래서 NFT가 지금 사실 SNS에서도 소셜미디어에서 상당히 열악한 상황에 있다고 볼 수 있습니다. 전통 미술 같은 경우는 소유가 중요했었습니다. 하지만 정통 미술이 아닌 지금 NFT 기술을 이용한 크립토 아트 같은 경우는 소유보다는 소유권이 더 중요하게 된 것이죠. 그래서 이제는 소유보다 소유권이 더 중요한 시기가 됐습니다. 마지막으로 게임 체인저에 대해서 이야기해 보려고 합니다. 애플 비전 프로에 대한 이야기인데요. 애플 비전 프로는 과연 공간 컴퓨터를 할 수 있을 것인가에 대한 생각입니다. 2021년 10월 4일 날 애플 CEO 팀 쿡은 이런 말을 했습니다. 일반 사람들은 메타버스가 무엇인지 도무지 모른다. 그리고 갑자기 AR로 가르치고 시연할 수 있다고 생각해보자. AR은 증강현실이죠. 생각해보자. 의학적인 부분에도 마찬가지다. 이때가 되면 앞서 말했듯이 우리는 AR 없이, 증강현실 없이 어떻게 살아왔는지 되짚어보게 될 것이다 라는 말을 팀 쿡이 했습니다. 애플 비전 프로가 나오기 이전에 했던 말이거든요. 애플이 보고 있던 거는 메타버스, 가상현실이 아니라 AR, 증강현실이었다는 것을 명확히 알 수 있습니다. 10월 28일 날 애플 부사장 그렉 저스윅은 WSJ와의 인터뷰에서 다음과 같이 말합니다. 그 인터뷰가 이렇게 물어봅니다. 메타버스는 땡땡땡이다. 그 땡땡땡을 넣어달라고 했을 때 그 그렉은 메타버스는 절대 사용하지 않을 단어다라고 이야기하게 됩니다. 한마디로 말해서 애플은 메타버스에 관심이 하나도 없다는 것이죠. AR과 VR에 관심이 있다는 것이 우리가 AR과 MR에 대해서 관심이 있다는 것을 알 수 있습니다. 우리가 보시다시피 이제 2023년 6월 5일 날 세계 개발자 컨퍼런스에서 최초의 공간 컴퓨터라고 하는 애플 비전 프로를 이제 보이게 되게 됩니다. 그러면서 이 애플 표를 지금은 안 나와 있지만 시연하겠는데요. 이거의 기본은 AR입니다. AR. VR이 아니죠. AR이고 VR로 전환하는 기능이 가지고 있답니다. 기본적으로 사실은 이것도 VR이라고 볼 수 있습니다. 결과적으로는요. 기본적으로 이 작동 방식 자체가 퀘스트 프로라든가 퀘스트 3의 AR 모드와 같습니다. 기능상 AR 기기에 가깝지만 또 홀로렌즈, 그러니까 마이크로소프트의 홀로렌즈라든가 매직 리프 같은 투명한 디스플레이 사용하는 건 아닙니다. 그렇기 때문에 엄밀히 말하면 시트루를 사용한 VR 방식이라고 볼 수 있는 것이죠. 마이크로소프트사는 이와 같이 홀로그램 홀로렌즈를 사용하고 있죠. 마이크로소프트도 AR에 관심이 많은 겁니다. 마찬가지로 메타도 이게 AR 글래시스라고 해서 AR 글래시스 프로젝트 아리아를 하면서 이런 식으로 계속 AR을 연구하고 있습니다. 그리고 구글 같은 경우도 2022년 5월 연례 개발자 컨퍼런스에서 실시간으로 번역돼서 시각적으로 출력되는 AR 글래시스는 트랜슬레이션 글라스를 공개하기도 했습니다. 삼성 또한 마찬가지로
이렇게 AR 글라시스를 선보이고 있죠. 이게 바로 글라시스 라이트라는 AR 글라시스 광고의 모습입니다. 이런 식으로 계속 AR 글라시스라든가 AR에 대해서 관심을 갖고 이야기를 하고 있습니다. 지금까지의 어떤 크립토 아트가 적용되는 방식은 메타버스에서 보이거나 아니면 소셜 미디어에서 보이거나 아니면 삼성의 더 프라임 같이 어떤 액자안, TV 액자 같은 액자, 디지털 액자 안에서 보이거나 아니면 LG 아트랩 같이 이렇게 NFT 적용된 콘텐츠들을 거래할 수 있는 어떤 사이트로 보였던 것들이 사실입니다. 하지만 메타버스라는 것이 가상 현실 세계에서 즐길 수 있다는 중요한 점이 있지만 가상과 현실은 너무나도 차이가 있기 때문에 그렇게 현실에서 가상으로 넘어가는 데 너무나 많은 어려움이 있었던 것을 여러분도 아실 겁니다. 가상현실은 인터넷 속도를 최적화시켜야 되는 것들이 있고요. 그리고 그 때문에 공간의 퀄리티가 상당히 안 좋습니다. 그렇다 보니까 복셀 아트라고 해서 로블록스 같이 박스형으로 만들거나 아니면 벡터 형태, 수학적인 형태로 매끈하게 만들어줍니다. 그러다 보니까 현실과는 너무 다르죠. 그런데 AR이라던가 MR, 혼합현실 같은 형태로 만들다면 다음과 같이 만들 수 있는 것입니다. 여기 보면 좌측에 보면 아주 큰 벽화도 그릴 수가 있습니다. 그리고 이렇게 밑에 쪽을 보면 거리에서 이런 형태로 선글라스 쓰고 글라스 HMD를 쓰고 이렇게 볼 수 있는 것이죠. 그랬을 때 중요한 건 무엇일까요? 바로 이의 콘텐츠입니다. 콘텐츠, 이 안에 들어갈 콘텐츠, 그리고 콘텐츠를 거래해야 될 것이고 콘텐츠를 증빙해야 될 것입니다. 그렇다면 콘텐츠 거래와 증빙을 하기 위해선 NFT 기술이 필요할 것이고요. 그리고 암호화폐가 필요할 것입니다. 이런 식으로 크립토 아트는 AR 공간으로 변경됐을 때 더욱더 많이 활용될 수 있다는 것이죠. 더욱더 많은 가능성을 가지게 됐다는 것이죠. 제가 말하고 싶은 요는 바로 이것입니다. AR 세계가 펼쳐진다면 크립토 아트는 훨씬 더 활성화가 될 것입니다. 그러면 지금까지 했던 말을 잠깐 정리해 보도록 하겠습니다. 첫 번째, 예술과 기술에 대해서 말했습니다. 예술과 기술은 밀접하다. 두 번째, 디지털 인터넷 시대의 미술은 대안적인 기술이 새로운 예술을 불러옵니다. 하지만 그것이 대안적 예술로 나타난 것은 아니었다라는 걸 볼 수 있었죠. 세 번째, 새로운 기술 시대의 변화된 미술은 새로운 기술 시대의 중요한 것은 소유가 아니라 권리라는 걸 기억해 주시면 좋겠습니다. 그리고 네 번째, 게임 체인저로서 애플 비전 프로는 과연 공간 컴퓨터가 게임 체인저 될 수 있을 거라는 의문을 던진과 동시에 가능성을 던지고 있습니다. 이런 것들을 잘 생각해 보시면 우리의 미래를 조금 이렇게 바라볼 수 있을 것입니다. 이상으로 저의 강연을 마치도록 하겠습니다. 긴 시간 동안 흥미롭게 제 강연을 들어주셔서 감사합니다. 네, 유익한 강연해 주신 안진구 비평가님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리도록 하겠습니다. Thank you for your valuable speech, Mr. Am. 안진구 비평가님께서 이야기해 주신 이 이야기는 굉장히 중요한 지점이라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 지금까지 NFT 아트와 크립토 아트를 혼재되어서 사용해 왔는데 크립토 아트 서울은 크립토 아트가 무엇인지를 예술사의 맥락에서 그리고 현대 예술의 맥락에서 조명하는 아시아 오프라인 최초의 대규모 페스티벌입니다. 앞으로 기존 미술계에서 이런 비평가 분들과 또 큐레이터 분 다양한 분들이 크립토 아트를 다각도에서 조명하면서 그동안 참으로 부족했던 크립토 아트를 둘러싼 미학적 담론이 활성화될 수 있는 계기가 되기를 희망합니다. 두 번째 연사분도 그러한 맥락에서 굉장히 중요한 분이십니다. 우리 이진 큐레이터 디렉터님을 소개해드리고자 하는데요. 다음으로는 예술의 흐름, 경계를 넘나드는 예술적 시도에 관해서 이야기해 주실 이진 디렉터님을 무대 위로 모시도록 하겠습니다. Next, allow me to introduce Director Jin Lee from CC Magnet, who will be delivering a lecture titled The Stream of Art, Artistic Attempt That Cross Boundaries. 이진 디렉터님은 현대 예술 및 디지털 문화 영역 전문가이십니다. 기술과 미디어 커뮤니케이션 관련 비평에 높은 관심을 지닌 CC Magnet이라고 하는 단체의 창립자이기도 하십니다. Jin Lee is a recognized expert in the field of contemporary art and digital culture, which interests in being a critic of technology and media communication. She is the founder of CC Magnet. 다시 한번 큰 박수로 디렉터님을 환영해 주시길 바랍니다.
Please give her a round of applause. 안녕하세요. 마이크 테스트 잠시만 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 저는 현재는 그 큐레토리얼 콜렉티브 마그넷이라고 하는 곳의 파운더이자 디렉터로 활동을 하고 있고요. 이전까지는 서울시립미술관에서 이제 근무를 하면서 현대미술의 담론하에서 이제 어떤 예술의 새로운 발전상, 그리고 특히나 디지털 아트의 발전, 그리고 미디어 고고학적으로 이런 기술 매체의 변화에 따라서 우리가 어떻게 삶의 태도를 변화시키고 있고 또 예술은 어떻게 그 흐름을 가져가고 있는지 연구해 왔습니다. 그래서 오늘 보실 부분, 오늘 저와 함께 이제 얘기를 나눌 부분들은 크립토 아트의 그 흐름에 대한 부분들인데요. 크립토 아트라고 했을 때 사실 제일 처음 떠오르는 말은 크립토 아트가 무엇이냐라는 것부터일 것 같아요. 크립토 아트는 사실 어떠한 정의가 아직 명명되지 못했습니다. 크립토라는 말 자체가 사실 뭐 금융 쪽에서 먼저 쓰였고 그 전에는 또 기술 쪽에서 쓰였죠. 그래서 그렇기 때문에 예술에 있어서 크립토라는 말이 바로 붙어서 크립토 아트라고 정의된 이 시점은 사실 그렇게 오래되지는 않았어요. 또한 이 말 역시도 지금도 이게 어떤 언어적으로 정의가 되어진 언어라고 말하기엔 조금 어려울 수 있습니다. 저희는 오늘 그러한 부분에서 크립토 아트라는 것을 정의 내릴 수는 없어요. 하지만 그 흐름을 예술사적으로 좀 찾아볼 수는 있지 않을까, 그리고 예술적 가치가 있었던 활동들과 그 선들을 조금 이어볼 수 있지 않을까라는 시점에서 오늘 강연 준비했고요. 크립토 아트의 과거로 조금 더 계속 회귀해서 지나가 보려고 합니다. 제가 오늘 잡고 있는 강연은 크게 이제 세 가지 정도의 방향으로 흐를 것 같아요. 첫 번째는 이제 디지털 아트의 방향에서 크립토 아트를 해석해 보려고 하고요. 두 번째는 다다의 정신을 입각해서 크립토 정신을 한번 해석해 보려고 합니다. 그리고 세 번째 마지막으로는 개념 미술에 입각해서 계약 컨트랙트를 어떻게 진행했고 개념이 얼마나 중요한 시대가 되었는지에 대해서 다시 한번 얘기 드리고자 합니다. 크립토 아트의 스트림 오브 아트, 그래서 크립토 아트의 그 스트림은 어떻게 흘러왔는지 저희가 오늘 한번 다시 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 말씀드렸듯이 디지털 아트입니다. 저희가 일반적으로 크립토 아트는 디지털 아트라는 맥락하에서 그 시점을 처음 시작점을 찾는 경우가 굉장히 많아요. 제가 아마 이번 강연을 준비하면서 거의 NFT 아트, 크립토 아트 뭐 이러한 조금만 언어가 들어간 모든 책은 거의 다 읽은 것 같습니다. 그런데 모든 책들에서 다 똑같이 시작점을 잡고 있는 부분이 디지털 아트였어요. 왜냐하면 크립토라는 말 자체가 어떤 컴퓨터를 활용해서 디지털 세상에서 그것들을 활용한 예술 작품이었기 때문에 그 시작점을 디지털로 잡는 것 같았어요. 그런데 이게 어떻게 보면 미술이라는 것이 미디어 아트라고 하죠. 저희가 흔히 기술과 예술을 이제 결합시켰을 때 그 말을 명명하기에는 굉장히 어려움이 항상 있었습니다. 그래서 밑에 제가 써두었죠. 디지털 아트, 소프트웨어 아트, 컴퓨터 아트, 미디어 아트, 인터넷 아트, 웹 아트, 제너레이티브 아트, 뭐 그 이후에도 바이오 아트 등등등 기술 용어와 아트가 붙어서 장르를 형성한 경우가 굉장히 많고 그에 대해서 직접적으로 정의 내리지는 못하고 있는 실정이긴 합니다. 하지만 그 모든 것을 포괄적으로 다뤘을 때 디지털 아트라는 말로 해외에서는 조금 많이 다루고 있는 것으로 볼 수 있는데요. 사실 디지털 아트라고 했을 때 그 시점을 어디서부터 잡을 것이냐, 그것도 굉장히 여러 가지 이제 차원에서 의견이 분분한 상황입니다. 그런데 저는 오늘 이제 디지털 아트의 시점을 아주 오래전으로 조금 거슬러 올라가려고 해요. 독일의 생물학자인 에른스트 해켈이라고 하는 분의 자연의 예술적 형태라는 요 작품이자 어떤 수집된 아카이브물인데요. 사실 이제 해켈은 바다 생물을 채집하고 현미경으로 그것을 관찰하고 세밀하게 사파를 모은 책을 발간을 했고요. 그 책이 자연의 예술적 형태입니다. 그렇다고 하면 그냥 바다 생물을 굉장히 열심히 들여다본 것밖에는 되지 않아요. 그러니까 예술이라고 얘기하기에 되게 애매할 수 있는데 저희가 생각했을 때 이러한 부분들을 이 자연 이미지 안에서 시각적 요소를 발견하고 그리고 다시 분류, 분석, 분해, 결합하는 과정에서 미학적 가치를 제고한 작업으로 볼 수 있지 않을까라는 생각에서 저는 이 작품을 디지털 아트의 처음
아이디어를 제시할 수 있는 작품으로 생각을 한다고 얘기를 드리고 싶어요. 그래서 이제 디지털 아트가 근본적으로 정보를 다루고 있는 표현하는 예술이라고 한다면 이런 과학적 정보에서 아름다움과 새로운 의미를 찾는 예술적 태도는 이러한 이제 에른스트 해켈의 작업에서 시도를 살필 수 있었고요. 그 다음이 벤 라포스키의 작업입니다. 벤 라포스키는 최초의 그래픽 아트라고 불리는 미국의 수학자이자 예술가세요. 그래서 최초의 그래픽 아트를 보여주셨고 지금 보시는 게 오실리콘 40이라고 하는 1952년 작품인데요. 예술과 과학의 경계를 해체하려는 체계적인 시도였고 그의 작업에서 1950년대 초에 자신이 개조한 어떤 음극선 그 오실로스코프라고 하는 원형 화면에 출력된 아날로그 파형을 수천 개를 촬영을 했고요. 그 촬영한 형상을 규칙이 있긴 했지만 현실에서 볼 수 없을 것 같았던 굉장히 몽환적이고 뭔가 이렇게 되게 신기하잖아요. 그래서 빛의 입체나 이런 것들, 투명한 빛의 입체들을 촬영해서 이렇게 남겼습니다. 이것 역시 그 당시에는 굉장히 새로운 시도였어요. 하지만 과학자들이 최초로 접근해서 뭔가 아름다운 것 같아라고 생각하여 예술로 남겼던 것이었죠. 그 뒤에 이제 마이클 놀 벨라 울레스라고 하는 이 두 학자들의 작품이 등장을 하는데요. 사실 이 작품은 그냥 컴퓨터로 장난을 하다가 혹은 개발을 하다가 오류해서 갑자기 등장한 형태였어요. 조금 더 말씀을 드려볼게요. 처음 최초의 디지털 아트 전시를 먼저 보고 아이고 너무 뿌옇군요. 너무 예전 전시라서 이미지가 굉장히 노이즈가 있는데요. 이 전시가 최초의 디지털 아트 전시라고 불리는 전시입니다. 하워드 와이즈 갤러리에서 진행을 했고요. 1965년 미국 뉴욕에 있었던 갤러리였는데 여기서 이제 최초의 작품들, 디지털 아트라고 불리는 작품들이 전시가 되었어요. 전경을 살짝 보자면 이런 식으로 전시가 되었고 방금 저희가 봤던 그 작품이 있죠. 굉장히 노이즈가 심해서 앞으로 다시 넘어가 보겠습니다. 네, 그래서 마이클 놀과 벨라 율레스키가 먼저 이제 이 작품을 시작을 했는데 이 작품 같은 경우는 혁신적인 기술 연구소로 유명하죠. 미국의 벨 연구소 연구원 두 분이세요. 사실 이 연구소 분들이 동료가 이제 버그를 통해서 실수로 이 괴상한 기호를 만들어냈고 그 기호를 발견하면서 이거 되게 흥미롭네라고 생각을 하면서 약간 추상예술 같은데라고 농담을 주고받았다는 기록도 남아 있어요. 그래서 약간 마이클 놀은 그 농담 속에서 미적 동기를 좀 찾아서 그 뒤에 이제 미대 회화 학생들은 고전 회화에서 영감을 받아서 작업을 한다고도 하는데 우리도 우리의 IBM 7090이라고 하는 이 컴퓨터 소프트웨어를 통해서 뭔가 새로운 시도를 해볼 수 있지 않을까라고 생각을 했고 몬드리안의 선 구성 방식 혹은 리처드 일폴의 조각, 오르페우스의 아폴로의 컴퓨터 비전을 시도한다는 생각으로 컴퓨터를 이용해서 이렇게 이미지를 만들기 시작합니다. 그 결과물이 지금은 여러분 앞에 보이는 작품이고요. 부주의로 생겨났지만 깨진 이미지에서 디지털 컴퓨터를 이용해서 최초의 그래픽 아트가 태동한 것이 이제 한 것이라고 보실 수 있을 것 같아요. 그래서 이렇게 인간과 함께 이제 디지털 컴퓨터는 창작자이자 파트너이자 새로운 도구가 되기도 했고요. 이 당시에 사실 미국에서는 이 전시가 있었고 독일에서도 이제 프로그래머 게오르크 네스라고 하는 분이 자기의 개인전에서 어떤 프로그래밍 했던 이미지 생성 작업을 보여주기도 했었어요. 그래서 그런 것들도 보실 수는 있지만 어쨌든 오늘은 시간 관계상 그 부분은 제가 보여드리지 않았습니다. 그래서 그렇게 게오르그니스 작품을 제가 마지막에 넣었군요. 네, 죄송합니다. 그래서 게오르그니스의 작품 같은 경우도 이제 독일의 슈투트가르트 대학교의 슈튜디엔 갤러리에서 이제 열린 개인전 이제 컴퓨터 그래픽이라고 하는 신선한 방향을 일으켰던 어떤 전시에서 처음 선보였던 작업이에요. 그래서 초창기 디지털 아트 작업은 이렇게 약간 수식이자 코드 같은 것이었어요. 뭔가 이곳에서 우리가 새로운 점을 발견한다면 창조성 그리고 정보 미학 이런 것들을 조금 보실 수 있지 않을까라고 생각이 좀 들고요. 그 당시에 이제 또 다른 저희가 주요 디지털 아트의 선구자라고 불릴 수 있는 작가들이 계세요. 방금 보셨던 이분 게오르그 니스도 선구자 중에 한 분이라고 많이 꼽히고요. 이 프리드리히 나케도 역시 선구자 중에 한 명입니다. 저희가 지금 벨 연구소의 두 분 학자와 방금 두 분 여기까지 해서 총 3명의 학자가 디지털 아트의 선구자라고 많이들 얘기를 하세요. 이분 역시 이제 약간
이렇게 선적인 요소나 이런 것들을 많이 활용을 하시려고 했었고, 뭔가 컴퓨터로 작업을 하는 와중에 여러 가지, 이분은 거의 한 300개에서 800개 정도의 작업을 한 뒤에 그 중에서 대표적인 작업을 뽑아내곤 하는데요. 그렇게 여러 수차례의 시도들 중에서 하나의 작업을 뽑아내곤 했습니다. 지금 NFT 작업들이 작업 만들어지는 과정과 어떻게 보면 상당히 유사해요. 현재 NFT 작업들 작가님께서 만드실 때 뭐 여러 가지 방법들이 있지만, 어떤 작품들 같은 경우는 특히 어떤 작품들 같은 경우는 그 작업을 이렇게 여러 흐름들 속에서 여러 번 시도를 끝에 한 100번, 200번, 300번 시도 끝에 가장 예쁜 것들을 자신의 작업으로 만드시기도 한다고 해요. 그런 것과 굉장히 유사하다고 볼 수 있겠죠. 그렇다면 디지털 아트의 시작에서는 이렇게 볼 수가 있습니다. 여러분께서 디지털 아트라고 했을 때는 이런 식으로 시작을 해서 컴퓨터 아트가 됐고, 그 뒤에 웹 아트나 제너레이티브 아트로 계속 흘러가면서 지금의 크립토 아트까지가 왔겠구나라는 걸 살펴보실 수 있을 것 같아요. 근데 이건 굉장히 기술적인 부분만 강조한 편입니다. 사실 기술적으로 컴퓨터를 활용했다, 그리고 우연의 일치 혹은 그 우연성과 뭔가 나만의 차별적인 그 시각으로 정보를 선별해서 그것들을 다시 창조하는 방법으로 디지털 아트를 사용한다라는 그 맥락에서 디지털 아트가 지금의 크립토 아트와 연결점을 가지실 수 있을 것 같아요. 그렇다고 하면 크립토 아트는 어떤 이념 혹은 어떠한 생각들을 갖고 있을까라고 했을 때 제가 떠올랐던 부분들은 다다였어요. 사실 그 예전에도 그런 경우는 굉장히 많았죠. 예술의 어떤 전위적인 활동들이나 이런 부분은 굉장히 많았으나, 이번에 이제 제가 소개드리려고 하는 다다는 사실 네오 다다나 이제 다다 두 가지를 다 다루고 싶었지만 시간 관계상 다다를 먼저 다뤘는데, 여러분이 아마 잘 알고 계실 거예요. 다다라는 다다이즘이라고 하는 1920년대 그 1차 세계대전 이후에 어떤 미술의 흐름을 조금 알고 계시겠죠. 네, 그때 왜 예술가들이 그렇게 행했는지도 저희가 전쟁 직후라는 것만 보아도 어느 정도 유추할 수 있습니다. 사실 전쟁은 모든 것들을 다 무너뜨리고 망가뜨리기 때문에 인간의 이성이라든지 아주 고차원의 저희들의 이성주의적 관념이나 이런 사상들을 많이들 무의미하다고 여겼죠. 그래서 그것에 대해서 전위적인 태도를 많이 예술가들이 보여주곤 했고요. 지금 보여드리는 것 같은 경우는 제가 1920년대 프랑스, 이제 독일, 스위스의 전위적인 미술가들이 뭔가 본능이나 자발성, 불합리성을 강조하면서 기존 체계의 관습적인 예술에 반발한 문화운동을 다다라고 지금 말씀을 드렸는데, 지금 보여드린 것도 이제 그 다다 선언문입니다. 그래서 다다 선언문이 저희가 뭐 이걸 지금 읽어볼 수는 없겠지만 대단히 오랫동안 선언을 1918년에 한 뒤부터 저희가 본격적으로 이런 운동이 전 세계적으로 퍼져나갔죠. 처음에는 스위스가 그 당시에 제일 활동하기가 자유로운 편이라 스위스에서 시작을 했어요. 그런데 그것이 그 주변 국가인 독일이라든지 그리고 미국까지 퍼져 나갔었습니다. 그렇다면 이제 이것이 네오 다다까지 연결되는 건 아닐까라는 생각도 했었어요. 네오 다다는 2차 세계대전 뒤에 있었던 일이고, 아마 많이들 팝아트라든지 대중문화의 일환에서 이런 부분들을 많이 알고 계실 거예요. 근데 이런 부분까지 생각을 해봤을 때 지금 크립토 아트 씬을 다시 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 크립토 아트 씬에 나오는 많은 작품들이 그 당시에 되게 전위적인 예술 작품과 좀 닮은 것 같고, 또 팝아트의 어떤 앤디 워홀, 듀샹의 어떤 선언들이나 이런 실험적인 작품들과 어느 정도 유사점이 있는 것 같다라는 부분들을 보실 수 있을 것 같아요. 근데 저는 여기서 한 가지를 더 생각해봤어요. 가장 유명했던 것이 하나 있었죠. 저희가 이제 NFT가 한참 막 열광하고 NFT에 한참 막 저희가 환호하고 했었을 때 크립토 펑크라고 하는 것, 그러니까 이더리움 블록체인상에서 NFT로 존재하는 가상자산을 다시 만들어가지고 라바랩스가 2017년에 만들었던 그 크립토 펑크가 상당히 많은 크립토 씬의 아트 작업들의 대다수를 차지했었어요. 그런데 이 크립토 펑크라는 개념은 그 전으로 조금 더 돌아가 보면 사이버 펑크와 조금 연결이 되는 것 같아요. 사이버 펑크는 윌리엄 깁슨이 처음 뉴 로맨서라고 하는 1984년
본인의 소설에서 얘기를 꺼내긴 했는데 그 역사성이 굉장히 짙습니다. 어떤 1980년대에 등장했던 미래에 대한 열망과 두려움 때문에 처음에 사이버펑크라는 개념을 가지고 사람들이 이제 어떤 원시적인 개념들에 의해서 존재를 했었고 사이버펑크 개념을 정립한 사람 자체는 윌리엄 깁슨이었죠. 이때 뉴로맨서가 나오기 몇 년 전 영화들도 많은 영향을 사이버펑크에 끼쳤어요. 뭐 과학 미래 사회상이나 아니면 도시 전체가 좀 유토피아적인 이미지를 그린다거나 혹은 너무 황폐화된 풍경, 그런 지구 멸망이나 기술에 의해서 저희가 지배당하는 환경들을 그리는 영화들, 뭐 블레이드 러너라든지 이런 것들 많이 아시죠? 그래서 그런 영화들과 함께 그 결을 같이 하고 있습니다. 저희가 이제 사이버펑크 얘기를 할 때 사이버펑크는 결국 냉전 종결 직전에 태동해서 냉전 종결을 통해서 약간 전 세계를 주도하게 된 자본주의 질서에 대한 반감을 바탕으로 그 사상적 풀이를 가지고 있다라는 얘기들을 많이 해요. 특히나 이제 한국에서는 6.8 운동이나 히피 문화들이 좀 그 당시에 많이 있었는데 그런 운동과 함께 약간 저항적인 문화 정신이랄까? 그렇게 생각하시면 가장 쉬울 것 같습니다. 그래서 사이버펑크의 그 저항적인 정신이나 이런 부분들을 어느 정도 크립토펑크도 영향을 받을 수밖에 없었지 않을까 싶어요. 가장 큰 영향을 받았던 부분이 크립토펑크 의 작품들을 보시면 사실 그 작품들은 여러분들이 흔히 아는 캐릭터와 크게 다르지 않잖아요. 그런데도 불구하고 큰 가치에 큰 가격에 이제 팔리곤 하죠. 그래서 그렇게 거래되곤 했을 때 이 작품들이 왜 그러면 갑자기 그렇게 가치를 갖는가라고 했을 때 결국에는 그 작품이 등장했던 배경 그리고 그 작품이 갖고 있는 의미 때문일 거라고 저희는 생각할 수 있잖아요. 그래서 그 배경에 어떤 사이버펑크의 저항적인 정신이라든지 이런 것들이 맞닿아 있을 것 같습니다. 제가 오늘 이제 마지막으로 얘기 드리고 싶었던 거는 사실 이 다다와 사이버펑크 그리고 여러 정신들이 연결되는 맥락에서 개념 미술에 대한 접근이었어요. 그래서 개념 미술의 여러 개념들이 사실은 어떻게 보면 가장 본질적인 것이고 중요한 것이다라고 여겨질 수 있을 거라고 생각을 했고요. 개념 미술 을 선언했을 때 솔루잇이라고 하는 작가의 이 글이 가장 유명하죠. 그래서 솔루잇 작가는 1968년부터 2007년까지 세상을 뜨기 전까지 한 40년 동안 월드로잉을 통해서 이렇게 연작을 반복해서 제작을 했습니다. 근데 이 작가가 월드로잉을 거의 800개 했다고 했나? 엄청 많이 했어요. 근데 자기가 이 벽을 다 메울 수 있는 그림을 그리진 않잖아요. 그렇기 때문에 많은 자기의 제작자들과 함께 작업을 했고요. 그렇기 때문에 뭔가 글자 그대로 연필이나 분필 등을 직접 드로잉하면서 약간 그 각도 조합, 이런 긋는 방식 이런 것들만 어떤 단순한 형태로 계약으로 남겼습니다. 나는 이렇게 하는 방식이 내 거야 라고 정의를 했던 거예요. 그래서 이제 실제로 작가 르윗이 직접 제작한 거는 그 그리는 방법을 기술한 설명이 들어간 증명서 그리고 작은 도안뿐이었고요. 실제로 벽에 선을 그린 건 작가의 수많은 제도사들이었던 거죠. 근데 그렇기 때문에 이 솔릿의 이제 이런 개념 미술적 태도가 지금의 작품과 굉장히 유사점을 가질 수 있다고 봐요. 저희가 흔히 크립토 아트를 얘기했을 때 계약 블록체인의 기술을 활용해서 저희가 굉장히 탈중앙화된 어떤 우리만의 이제 어떤 계약 시스템을 통해서 이 작품을 소유할 수 있다라는 개념으로 가지고 보잖아요. 그렇지만 이 작품을 만들어지는 과정에 대해서 생각해 본다고 하면 그 작품이 만들어지는 과정은 그 작가의 개념적인 부분이에요. 결과적으로 그 작가가 생각했던 그 당시에 어떤 자기가 정해놨던 룰 그리고 규칙 이런 것들이 결국 작업이 되었고 그 작업이 지금의 가치를 갖고 있는 작업으로 변환하게 되는 것이죠. 솔릿 외에도 뭐 벤자민 부어도 역시 이런 얘기들도 진행을 했었고요. 시간 관계상 이제 생략을 하고 듀샹의 계약서도 한 번 더 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 마르셀 듀샹은 이제 앞에 보신 거는 이제 생크체크라고 하는 1919년 작업인데요. 저희한테는 듀샹의 샘으로 많이 유명하시죠. 샘의
변기에 사인 하나 했을 뿐인데 엄청난 작업이 됐잖아요. 그것과 크립토 아트는 굉장히 유사한 성질을 많이 가질 수 있다고 봅니다. 특히나 뒷장은 직접 계약서를 많이 제작했어요. 그래서 어떤 개념주의 암호예술의 선구자이시지 않았을까라는 생각을 하는데요. 뒷장이 치과 의사인 다니엘 생크에게 이런 어떤 값을 지불하기 위한 절차로서 이렇게 체크를 만들어서 그냥 계산서라고 보시면 될 것 같아요. 계산서를 발행했는데 이게 이제 뒷장이 사인을 하기 전까지는 작품으로 등장하지도 않았어요. 그런데 이 계약서도 하나의 작품으로서 등장을 했고, 이 뒷장이 나중에는 이런 몬테카를로 몬드 뒷장이 설립한 회사인데 금융 문서를 유사하게 모방해서 룰렛 도박 프로젝트에 대한 투자를 막 장려하는 행사도 합니다. 그래서 뒷장이 생각보다 되게 금융적인 부분까지 가지고 노력을 많이 했어요. 그래서 당시에 30개 채권을 발행했는데 12개 판매가 됐고요. 모두 개당 500프랑씩이었고 구매자는 연간 20%의 배당금도 받을 수가 있었어요. 가상의 회사를 설립해놓고 뒷장이 그걸 가지고 사실 어떤 그 돈에 대한 개념들, 지금 돌아가고 있는 돈에 대한 개념, 그리고 계약에 대한 개념, 그리고 미술이 개념적으로 어떻게 정의되고 있는지에 대한 개념을 가지고 완전히 가지고 논 것이라고 보실 수도 있을 것 같아요. 그래서 이렇게 이제 예술 작품의 대상과 가치에 대해서 연관해서 비예술 혹은 예술의 어떤 금융에 대한 모호한 정의를 뒷장이 한 번 더 바꿔주셨다고 생각할 수 있을 것 같습니다. 저희가 그렇다고 하면 이제 마지막으로 말씀을 드릴게요. 크립토 아트는 이러한 여러 갈래들 속에서 만들어지고 있습니다. 사실은 저희가 방점을 찍을 수가 없어요. 지금 오늘의 이 자리도 어떻게 보면 크립토 아트에 대한 논의를 시작하는 자리일 수도 있을 것 같고요. 아시아 최초로 이런 자리가 마련이 됐으니 그 어떤 크립토 아트에 대한 정의, 그리고 미술사와의 관계성, 그리고 예술적 가치에 대해서 저희가 다시 한번 재고할 수 있는 좋은 기회가 됐을 거라고 생각을 합니다. 하지만 크립토 아트가 그래서 어떤 것이고, 그리고 어떠한 정신을 계속 이어가고는 계속 연구되어야 될 것이라고 생각해요. 저는 크게 세 가지의 줄기로서 오늘 설명을 드렸는데, 그 라인 안에서 여러분께서도 한 번 더 생각해 보시면서 내가 좋아하는 크립토 아트는 이쪽에 결을 갖고 있는 것 같다라고 생각하실 수도 있을 것 같고요. 내가 좋아하는 또 다른 크립토 아트는 정신적인 부분들을 되게 승계하고 있는 것 같다라고 생각을 하실 수도 있을 것 같아요. 그래서 여러 가지를 이제 품고 있는 크립토 아트의 앞으로의 향보를 응원하며 이 자리를 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 그럼 이제 첫 번째 세션을 마치도록 하겠습니다. 크립토 아트가 생소하셨던 분들에게도 이런 거구나, 예술사의 맥락에서 이런 새로운 예술이 기술과 결합해서 지금 이렇게 부상하고 있구나 파악할 수 있는 시간이 되었기를 바라면서요. 저희 딱 10분만 휴식하도록 하겠습니다. 이후에는 굉장히 뜨거운 패널 토론이 또 마련되어 있으니까요. 10분 후에 다시 뵙도록 하겠습니다. With that, we conclude the first session. I hope that this session has provided some insight into understanding crypto art in the context of the changing and expanding art, especially for those who may be new to this concept. We are now going to take a 10 minutes break before returning for the second session. Please stay with us. Thank you.